أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Müslüman kardeşlerim, bugün şu mümkünlükten faydalanıp tağın bir ayetga to'xtalasım kela. Kur'an ayetine bu Maide suresi 54. ayet. Inde biz bilamiz Kur'an ol qiyomatga hatli bütün kişilikka jibarilgan kitap aslida. Şuna Kur'anda ayetler var. Allah Teala müracaatda ya yuhannas di. Yani isiz kişiler di. Ama bu ayet inde bütün kişilerge жеткирилген. Hem akıllı bo'lgan kishi agar da anlasa bu ayetni anlay ala. Inde Allah Teala şulay bar ayetlari ya ahlul kitap di. Isiz kitap ahliler. Bu Yahudi hem Hristiyan dini vakillerine müracaatda. Yani onlarga tesir ettiren, anlaşılatıran narsalar bunda aytilgan. Indi ondan sonra indi ayetler bar ko'pchilik Allah Teala müracaatda ya eyyuhallazina amanu siz iman keltirgan bandalar. Şuna göre bu ayetni anglar için, kabul eder için, bu ayetni vaazlanır için ali kishi imonga erishishga tegish. İman bo'lmagan kishiga bu ayet bir ma'nosiz, nindidir bir anlay olmay turgan, ya'ni ig'tiborsiz bir narsa bo'lib qoladi. Şuna göre biz elhamdülillah Müslümanlar birinci şiratda mana bunday oyatlarga bitta e'tibor etishimiz kerak, chunki Qur'on u bizning tayanib yashirgan kitobimiz, u bizni tarbiyali, u bizni kesati, u bizni saqlay, u bizga kengash beradi, nindidir kimchiliklarimizdan saqlay, e'tibor etirga qo'sha. Chunki Alloh taolo o'zining mahluqi bo'lgan bandalarini eng yaxshi biluvchi. Biz o'zimizni yaxshi bilmaymiz. Nindi situatsiyada, nindi vaqtda biz nindi sifatlar bizning bor, nechik biz nindidir voqealarda o'zimizni tashaqmiz. Hakir Alloh taolo bila, butun kishilikka xos kimchiliklarni bila. Alloh taolo shularni ko'rsatadi. Biz endi aytgancha tirmaga bosmas uchun, biz ilk o'tgan qavmlarning xatolarini qabatlamas uchun Alloh taolo bizga shularni anglatadi. Chunki kishilar aslida butunisida bir tusli 1000 yillikda, 2000 yillikda bir narsada o'zgarmadi. Yashashi kiyimlar balkim o'zgargandir, rizqlar o'zgargandir. Lekin kishi shu kelish bo'lib qoldi, bir nindi o'zgarishda yo'q, bir nindi olg'a yoki ortga ketishda yo'q. Ya'ni bityo tirayoq o'zgara, kishi aslida o'zgarmay. Shuluq kechirishlar, shuluq hislar, Alloh yaratgan solgan butun sifatlar uloqda kishilarda shuluq, hozirgi kishilarda shuluq. Shuna ko'ra endi musulmon qardoshlarım, bugun mana bu oyatlar endi ular biz gir va'zlarimizda aytamiz, qisqa g'ana aytilgan, lekin bir ko'p biz kishilik uchun ma'lumot beradigan. Biz даже qayberlarni anglab da bitirmaymiz. Ko'ra biz gir Qur'onni o'qib turg'atish, oyatlarni o'qib turg'atish ham har vaqt qachongina o'qib tursak da, u bizga har vaqt nindidir bir yoqdan ochilib turacak. Chunki biz kun sayin o'zimiz o'zgarib turamiz, bizim bilan bo'lgan voqealar o'zgarib turadi. Biz kechirishlarimiz bugun ikkinchi turli hisslar bilan, kechirishlar bilan nindir voqea bo'ldi. Sen Qur'on o'qiysan, ham albatta sening shu holatingga to'g'ri kelaturgan, mana shu holatda ochilaturgan Qur'onning yoqlari ochilib turacak. Qur'on ko'p mingina o'qib tursak da, bu dunyoda ko'p mingina yashab kun sayin o'qib tursak da, u har vaqtda bizga yangi bo'lacak, ham yangi yog'i bilan ochilib turacak. Shunga ko'ra bugun mana bu oyatga negizlanasim kela, qaybir fikrlarni aytasim kela. Ham albatta umumiy andagi butun masalalarga qo'g'ilgandan so'ng menda ayiruvcha mana bu bir ulushni qo'g'lasim kela, chunki unda dindan ketu turida so'z bor. Alloh taolo dindan agarda birigiz dindan ketsa de sizdan, shunga ko'ra tub ma'nosi Alloh taolo kesata. Chunki demak kishi dinga kelgandan so'ng ketirga mumkin ekan. Toypilarga mumkin narsa bo'ladi aning bilan. Ham biz ko'proq endi mana onsin kengroq etib, narsa u nechik kishi dindan ketib boradi o'zida sezmasa. Bunda bit Alloh taolo bu oyatda endi iymon keltirgan, Allohga bo'ysungan aslida namozlar o'quvchi, ibodatlar qiluvchi kishilarga murojaatda Alloh taolo kesata, bunda yolg'ishlikni ish ko'rmagiz. O'zingizni sezmisha qolmagiz, bu dindan ketganingizni, toypilganingizni deb Alloh taolo kesata. Shunga ko'ra endi men boshqa oyatni o'qib ketarman, ondan so'ng endi biz uning ma'nolarini qarab ketarmiz. Alloh taolo yordam bersin. Menga da durust etib yetkirishga fikrlarimni, sizga da durust etib qabul etib, shundan bir har bizga bir hikmat bo'lsa edi, bir foyda olsak edi. Albatta aslida kishi Qur'on o'qiganda nindir va'z söylegan kishi birinchi shartda o'zini asli, chunki
үзен нәрсәдер аңладың, үзеңне вәгазисен, һәм беренче чиратта шуңа күрә үзем өчен һәм сезнең өчен моны җиткерергә телим үземә дә. Кайбер вакытта шушы аңлатканда, сөйләткәндә яңадан бер нәрсәне аңлап аласың. Яңадан бер нәрсәне төшенеп аласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәала ярдәм бирсен. Аллаһ Тәала Куръанда Маида сүрәсендә әйткәнчә 54-нче аятта безгә әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Я аyyuhalladhina amanu man yartadda minkum dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawm yuhibbuhu wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yukhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' Wallahu wasi'un alim." Ниндидәге албуйта Аллаһның сүзе. Һәм аны тәфсире шундый. Менә үзе бер инде Аллаһның сүзе булгач, укыганда да ниндидер тәфсире күренеп тора. Аллаһ Тәала әйтә: "И сез иман китергән бәндәләр, мен яртадда кем диннән тайпылса ди, минкум сездән үзенең диненнән." Ягъни Аллаһ Тәала әйтте: "Мен кем?" Монда инде бер генә кеше булса да сезнең арадан, яки инде бүтүнегездән да бер яшәгән җирлектәге кавым булсын, яки кеше бер күпчелек кеше булсын, мөһим түгел. Аллаһ Тәала әйтте: "Кемдә кем, бер булсын, ике булсын, кемдә булса диннән тайпылса, фасауфа я'тиллаху биқаум." Аллаһ Тәала фасауфа фа белән киткән, Аллаһ Тәала тиз арада, ягъни тайпыласыз икән, ниндидер вакыт үтми, тайпылдыгыз, ниндидер киртәне Аллаһ белән менә шушы яртәддәгә туры килдегез, шундый кеше булдыгыз. Аллаһ Тәала әйтә, нәрсә ди? "Фасауфа я'тиллаху биқаум." Сезне Аллаһ Тәала китерәчәк сезнең урынга, ягъни алыштырачак икенче кавым белән. Сезне Аллаһ Тәала алыштырып куячак. Нинди ул кавым, ул кешеләр нинди булачак? Аллаһ Тәала нинди кешеләр белән алыштыра? "Юхиббуху ва юхиббунаху." Аллаһны яратучы, аны яратучы, юхиббунаху. Һәм без аларны яратучы. Ягъни Аллаһ аларны яратучы, алар беренче Аллаһны яратучы, Аллаһ аларны яратучы. "Азиллатин 'алал муъминина." Михрбанны, ягъни йомшак булучы, 'алал муъминина, муъминнәргә йомшак булучы сыйфатлары тагын нинди? "А'иззатин 'алал кафирин." Һәм кырыс булучы кафирләргә. "Юҗахидуна фи сабилиллахи." Дин юлында, Аллаһ юлында тырышучылар ди. Аларның сыйфатлары шундый кавым калыштырам. Аллаһ юлында тырышучы һәм ولا يخافون لومة لائم. Һәм дә хауфланмаучылар, борчылмаучылар, игътибар итмәүчеләр, шушы дин юлында булганда кемнәрнең сүзләренә, кисәтүләренә дип әйтик инде, яки карашларына игътибар итмичә, сүзләренә игътибар итмичә дип әйтте Аллаһ Тәала. Һәм аннан соң әйтә: "Фадлуллахи ю'тихи ман яша." Бу менә бу сыйфатка ия кешеләр, ия булган кешеләр, бу аларга Аллаһның бер рәхмәте, бу зур рәхмәт мондый кеше булса. "Я'тихи ман яша." Аллаһ Тәала теләгән кешесенә моны бирә ди. "Валлаһу васи'ун алим." Аллаһ Тәала киң гыйлемне, ягъни киң бүтән яклап шундый гыйлемгә ия дип әйтә Аллаһ Тәала. Мөселман кардәшләрем, инде гомуми әйткәндә Аллаһ Тәала монда әйтте, без аңларга тиешбез. Аллаһ Тәала кисәтә. Син үзеңне ләкмә куйма. Шушы дингә ябыш, ягъни Аллаһның диненә ябыш. Аллаһ сиңа мохтаҗ түгел. Синең анда диндә булуыңа, булдың, булмадың, бер кемгә дә мохтаҗ түгел. Без Аллаһка мохтаҗ. Шуңа күрә нинди сәбәпләр белән диндән китәсез икән, шундый гамәлләр кыла башлыйсыз икән, сез киттегез, Аллаһ Тәала сезгә ябышып тормый. Үзегез теләдегез, киттегез. Аллаһ Тәала алыштырып куя сезне. Аллаһ мохтаҗ түгел сезнең ниндидер тырышлык куюыгызга, анда ниндидер урын алып торуыгызга ди Аллаһ Тәала. Шуңа күрә мондый гамәлне кылган кешеләр Аллаһка бернинди зыян китерми, фақат үзләренә зыян китерәләр, үзләре харап булалар ди Аллаһ Тәала. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, Аллаһның куллары, ихлас куллары күп ди. Әмма Аллаһ Тәала менә шундый кулларга алыштырам ди. Һәм аларның сыйфатларын әйтеп китте Аллаһ Тәала. Һәм беренчесе ул шундый куллар, әгәр дә ул сыйфатка ия булса, Аллаһ вәгъдә кылды нәрсә? Аллаһ Тәала аларны яратачак ди. Ләкин Аллаһ яратканчы Аллаһ Тәала әйтте, алар Аллаһны яратучы һәм аларны Аллаһ Тәала яратучы. Алар бу инде бәндәгә ирешергә мөмкин,
Аллаһ Тәгаләдән иң зур ниғмәт ул нәрсә? Аллаһ Тәгаләнең яратуына ирешү, мәхәббәтенә. Просто диндә генә булу түгел әле, диндә булганнан соң да шундый дәрәҗәгә ирешәсең, Аллаһ Тәгалә синнән разый гына түгел, ул сине ярата. Бу икенче төрле. Бу кешенең тормышы икенче төрле була. Аллаһ Тәгалә үзе саклый, үзе юнәлтә. Ниндидер эшләре җиңеллек белән барачак аның. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны ярата, аның тормышы бу икенче төрле барачак. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтте, Аллаһ Тәгалә яратканчы нәрсәгә ничек ирешә була? Бу бәндә үзе Аллаһны яратырга тиеш. Үзе Аллаһны яратмаган бәндәне Аллаһ Тәгалә яратмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне ярату өчен нәрсә ирешә кирәк? Иң беренче ятта Аллаһ Тәгаләне аңларга кирәк. Бүтән сыйфатлары белән төшенергә кирәк. Аллаһны русча сүз познать дип әйтәләр инде. Знать, познать бу икесе ике төрле нәрсә. Шуңа күрә Аллаһны Аллаһ турындагы гыйлем белән аша тирәнрәк аңлау, тыю тормышында. Аллаһтан ниғмәтләрен күрә белү. Шуңа күрә дөньяда иң зур гыйлем кеше яшәгән мөмкин. Это ул Аллаһ Тәгаләне төшенү, познание. Аллаһны. Шуңа күрә асылда бүтән гыйлем нинди генә фән белән шөгыльләнсә, Аллаһ Тәгаләне тагын да тирәнрәк аңлауга китергә тиеш. Күпчелек вакытта инде кеше киресенчә дөньяви гыйлемгә ирешкәннән соң үзен ниндидер менә бу гыйлемгә таянып ул үзен Аллаһтан киресенчә ерагая. Менә аңа ниндидер бер гыйлем кергәннән соң, аңлау барлыкка килгәннән соң бу дөньяны куллану, җиңеләя, киресенчә ерагайта. Асылда һәрбер гыйлем, Аллаһның гыйлеме тагын да Аллаһ Тәгаләне сыйфатларын тирәнрәк аңларга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә иң зур гыйлем Аллаһ Тәгаләне төшенү, аңлау, бүтән сыйфатлар белән. Һәм бу аңлау ул Аллаһ Тәгаләне бүтән җирдә күрә беләсең, тоя беләсең, тормышның һәр мизгелендә тоя беләсең, аның ниғмәтләрен чиксез күрә беләсең. Һәм әлбәттә бу Аллаһ Тәгаләне яратуга китерәчәк. Ярату бит ул хис, менә мин Аллаһны яратырга тиеш икән, кара Аллаһны яратсам, ул да мине ярата башлый икән дип, үзеңне мәҗбүр итеп бу сыйфатны булдырып булмый. Берәр гамәлне кылдырырга була, менә моны кылырга тиеш икән мин дип кыла башлыйсың мәҗбүр итеп. Һәм бу ниндидер үзгәрешләргә китерә. Ләкин хисне аны үзеңгә мәҗбүр итеп булмый. Шуны аңлау аша үзе кузгала торган нәрсә. Әйткәнемчә, ул Аллаһ Тәгаләне турында үзен аңлаганнан соң, төшенгәннән соң, күрә белгәннән соң, тоя белгәннән соң гына әлбәттә Аллаһ Тәгаләне яратасың. Аның чиксез ниғмәтләрен күргәннән соң. Инде әйткәнемчә, Аллаһ ярату астында яшәгән торым шул бөтенләй икенче. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кутси хадистә, ягъни Аллаһ Тәгаләнең сүзен безгә җиткерде. Бу хадистә Аллаһ Тәгалә безгә шушы юлны күрсәтә. Ничек итеп менә бу Аллаһны яратуына ирешергә кирәк. Ирешеп була. Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа менә без дингә килгәннән соң, Аллаһны таныганнан соң, шушы гамәлләр белән көннән-көн кылган саен кеше Аллаһка якыная. Шушы юлда бара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аңлата, иң яраткан менә бу юлда, иң яраткан, ягъни иң зур нәтиҗәгә китерә торган, мин яраткан гамәлләре бәндәнең шушы миңа якына юлында диде. Ул мин кушканнарны үтәү, фарызларны беренче ятта. Фарызларны үтәү һәм харамнардан тыелу. Асылда моннан башка ниндидер бер фарызларны калдырып, ниндидер башка гамәлләрне үзеңә ошанган тегеннән моннан незначительный дип әйтик гамәлләргә игътибар итеп фарызларны калдырып, бу Аллаһка якынаю булмый. Анда тәсбих тартып утырасың, 5 вакыт намазың юк, яки ураза тотмыйсың, син анда тәсбих тарткан буласың, ниндидер башка нәрсә кылган буласың, әлбәттә бу хакыйкый Аллаһка якынага китерми, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, иң миңа якыная торган юлга, миңа ошый торган, миңа якынай торган гамәлләр ул бәндәнең мин кушканнарны үтәүе диде. Инде шуннан бүтән фарызларны үтәгәннән соң өстәмә мысы ирекле гамәл нәфил дибез. Мысы ирекле түгел. 5 вакыт намазны укыганнан соң өстәмә намазлар укый башласа бәндә, тиешле садакаларны биреп барганнан соң өстәмә нәфил садакалар бирә. Башка тиешле бер ай уразаны тотканнан соң өстәмә нәфил уразалары тотса, бу шул турда бара. Инде шуннан өстен буларны үтәгәннән соң нәфил гыйбадәтләрен кыла диде. Бәндә шундый дәрәҗәгә ирешә диде. Ягъни шуларны кыла да бер вакыт җитә. Әлбәттә бу гыйбадәтләр кешедә үзгәреш китереп чыгара. Һәм беренче Аллаһ куйган шартка да ирешәсен. Бәндә Аллаһны ярата башлый, күңеле үзгәрә, Аллаһка якыная. Һәм шул чиккә, ниндидер чиккә җиткән Аллаһ Тәгалә әйтә, шул дәрәҗәгә хәтле ул якынаячак миңа, әкренләп якыная. Һәм бер көнне ди, мин аны
ярата башлыйм. Мин риза булган кыл гына булмый, мин аны ярата башлыйм ди Аллаһ Тәгалә. Шуннан нәрсә була диде. Кайчан мин аны яратсам диде, мин аның ишетер колагы, күрер күзе булам диде, тотар колы булам, йөрер аягы булам диде. Ягъни ничек була инде? Аллаһ Тәгалә синең колакларыңны хәерле нәрсәләргә ишеттерәчәк. Аллаһ Тәгалә үзе саклый, синең ишетүеңне Аллаһ үзе саклый. Начар әйберләрне күрсәтмәячәк, синең күзләрен яхшы әйбер генә күрәчәк. Аллаһ Тәгалә шундый сиңа тормышта үзе алып бара. Яхшы әйберләрне генә күрәчәксең, күзеңне саклаячак. Кулын ниндидер начар әйберләр эшләмәячәк, Аллаһ үзе саклый, гел хәерле кылачак. Аякларын сине начар җиргә алып килеп чыкмаячак. Аллаһ Тәгалә үзе бөтен синең яшәешеңне үз өстенә ала. Инде Аллаһ Тәгалә нәрсә кылды? Шуннан соң вәгъдә кылды. Тагын нәрсә була диде? Әгәр дә ун диде, кулым миннән бер нәрсә сораса диде. Дага кылып, бер әйбер сораса, мөрәҗәгать итсә диде, Аллаһ Тәгалә әйтте, һич шиксез диде. Мин аңа бирәчәкмен диде. Аллаһ Тәгалә бирәм димәде, һич шиксез бирәчәкмен диде. Димәк, догасы кабул булачак бу кешенең. Бу дәрәҗәгә ирешкән кешенең. Әгәр дә ул бәндәм миннән бер нинди яклау өмет итеп миңа сыгынса диде, мин ул яклауны һич шиксез бирәчәкмен диде. Мин аны яклаячакмын диде. Менә күрдегезме? Бу нинди дәрәҗә? Димәк, Аллаһ рәхмәтенә ирешеп яшәү, ул инде тормышны кешенең үзгәртә. Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтте, менә бу бәндәләр, шушы дәрәҗәгә ирешкән кешеләр, Аллаһ ярата башлаган, алар нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Biz үзебезне даже бу сыйфаттар белән тикшереп карыйбыз. Без нинди безнең өмет бармы, что безне Аллаһ Тәгалә ярата? Аллаһ Тәгалә ярата. Аллаһ Тәгалә әйтте, «Азиллатил алал муъминина». Алар михрибанны, шәфкатьле, йомшак күңелле мөселманнарга, мөмин булган бәндәләргә диде. Бу сыйфат, ягъни бу дәрәҗәгә ирештен икән, син күтәрә алырдың икән, синең ул бит күңел халәте. Син бөтен мөселманнарга шундый. Нинди генә бу карамый теге, анда булырга мөмкин кимчелекле мөселманнар сиңа зыян әйтәләр, сүзләре бар, башка нәрсәләре бар, ошамаган. Ләкин син алып мөселманмы? Синең күңелең аңа һәр вакытта михрибан, шәфкатьле, син аңа ярдәм итәсең, киңәш итәсең, аралашасың. Ул синең ишеннән нашай ташып тора, бер нәрсә тәэсир итми. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте икенчесе, «А'иззатин алал кафирин». Кафирләргә кырыс диде. Кырыс. Ул теге күрә алмау дигән нәрсә түгел, кырыс, нинди рамканы үзен тота. Алар булган алар белән аралашуда кырыс диде. Ягъни үзенең нәрсә дигән сүз дине? Үзенең дәрәҗәсен белә. Үзенең шушы диндә булуы белән горурлана. Тәкәбберләнми. Син кем анда? Мин менә шундый, синнән өстен дип түгел. Горурлана, диндә горурлык бар, шу мөселман булу белән горурлана. Бүген күпчелек вакытта юк. Мөселман хатыннары киенеп чыга да үзен мискин итеп тоеп йөри, горурланып бирми. Бүтән кешене карый, менә тиги кушкан, ошамый аңа. Ул кызга тегеләй киенәсе, тегеләрне йөргәннәрне. Ләкин әле иман бар, киенеп йөргә мәҗбүр, ләкин горурланмый моның белән. Үзенең мөселман булуы белән, үзенең шушы тормышы белән, әле күп нәрсәләр киресенчә ул күңелләрендә ниндер үзен түбәнсетеп йөри. Юк, горурланып йөрергә кирәк. Син мөселман. Менә бу сыйфат, бу Аллаһ яратучы кешеләрнең сыйфаты. Һәм кайбер вакытта күрәбез, мөселманнар мәчеттә килде. Ул карап тора, килде, ул намаз укыган килгәнме, юкмы, билгесез. Карап тора, мөселман намазны ничек укый икән? Бармагын кая куя икән? Моны сакалы бармы? Килеп көлә анда, син сакалны юк, син сөннәтне үтәмисең яки башка нәрсәләргә бәйләнә. Намаздан соң килеп син монда дөрес утырмадың, дөрес кылмадың, бу дөрес түгел. Ниндидер ул үзе намаз укыганда нишәгәндер, кайбер вакытта уйлыйсың. Шуны диккать белән кемнедер кимчелеген карап тора. Монда син нәрсәгә килдең? Гыйбадат кылыргамы, или бер кешенең кимчелеген күреп аңа бәйләнеп, мөселман кешегә килеп анда әйтә, сизерми михрибан, шәфкать, шушы ниндидер үзенә ошамау сәбәпле киртә куелган мөселманнар мәчеткә килә, бергә намазда җылмаялар, ләкин күңел бердәмлеге юк. Бер-берсенә карата ниндидер иштә киртә тора, каршылык тора. Шул ук вакытта шул мәчеттән кайтып китә дә, үзенең әле исламда булмаган туганнары белән бергә аралашып, көлешеп, ниндидер гамәлләр кыла, эшләр башкара, аралашып яши. Аларга кырыс түгел, мөселманнарга кырыслык күрсәтә. Ул моны инде үзенең ихласлыгы белән ата, мен дин өчен бит инде тырышам ди. Ләкин бу үзенне алдау гына. Шуңа күрә без исламга килмәгән мөселман нинди генә кимчелек булса да, безгә ошамаган гамәлләр булса да, без беренче шартта мөселман булу сәбәпле ачык күңелле, йомшак күңелле булырга тиешбез. Нәрсә генә булсак та, алардан нәрсә генә күрсәк тә, бу менә шундый кешеләрнең сыйфаты,
Моның бер көндә ирешеп булмый. Һәм әлбәттә үзеннән үзе иштән бара. Син ниндидер исламча яшәмәгән кеше, даже синең туганың булса да, якын туганың булса да, ниндидер бер горурлык булырга тиеш үзен дидем белән. Ниндидер бер кырыслык булырга тиеш. Көлешеп аларга ярга тырышып анда көрüşüp аралашып булмый инде. Алла сакласын. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтте, менә мондый кешеләрнең сыйфаты диде. Аллаһ Тәала әйтте, юҗахидуна фи сабилилlah. Ул кешеләр алар Аллаһ юлында туктамыйча җихад кылалар. Ягъни гамәл кылалар исламны тарату өчен, шу фитнәләрне бетерү өчен, каршылыкларны бетерү өчен, кешеләргә исламны җиткерү юлында малы белән, тырышлыгы белән, гыйлеме белән нинди шушы юлда нинди өлеш кертала, бер туктаусыз. Бу ички сыйфат. Менә бу дәрәҗәгә ирешкән кешеләрнең сыйфаты, чөнки үзенең өендә генә бикләнеп, үзенең семьясында генә дин өчен кайгыртып яшәми, балаларын дине анда башка бер нәрсә кызыксындырмый. Бүген күпчелек мөселманнар шулай бикләнде, семьясы өчен дә ислам төзергә тели. Башка шит тормыш белән киртә куя, бер кая чыкмый, аралашмый. Бу дөрес түгел. Ислам булай булса ирешми кешеләргә. Без шушы җәмгыятьтә безне яраттык, безнең урыныбыз шулай. Һәм без шунда dinimizni kişilerge jitkirge tiyiş, biklenirge tiyiş tuğuz, yaşayışımız bilen, muamelemiz bilen İslam dinini jitkirge gerek. Şuna göre ol kırs bulu diyen söz, ol kafir kişiler bilen, İslam'da bulmayan kişiler bilen aralan üzü tuğul kirsinçe, biz onlarga da dinini jitkirge tiyiş, matur itip, kurkam itip. Lakin onların günah işlegenler yanında turib anda külüp turu tuğul, dinini matur itip kursatirge, jitkirge, dağvat kılırga tiyiş. Şuna göre Allah Teala ayta, yücahiduna fi sabilillah. Allah İslam dinin yolunda tırışar. Bilip turabız, bu aldanu. Eğer de sen özünün simyanda, mene bağlarımı saklayayım, özümü saklayayım, çista saklayayım, tegiler bile katışmayayım, indir buyanmayayım deyip öylep öz simyanda dinini saklaysan, sen din bulamay. Din ol cemaat bulurga tiyiş. Şuna göre Müslüman kardeşlerim, Allah Teala aytdı, yücahiduna fi sabilillah. Bu yerinde bekleyen kişi fi sabilillah Allah yolunda tırışıcı kişi bulama. Din için tırışıcı kişi bulama. Yok. Şuna göre bu elbette bu sıfat yokken demek senin kimçiligin var diyen söz. Senin dinde kimçiligin var. Kaydadır kimçiligin var. Demek senin көңелендә шундый уйлар сиңа ашады икән, шушы состояние икән, bütün кешеләргә җиткерәсең килми икән, бу юлда ул бит иштән бәреп чыгара тиеш. Аллаһ Тәала әйтте: "Вала yuhafuna lawmata laim." Алар игътибар итмиләр, хауфланмыйлар. Аларга тәэсир итмәй шушы юлда дин юлында тырышып йөргәндә алардан көлүләр булса, ниндидер шелтәләр булса, йөриләр шунда, тегеләй булай, кара инде моны киенгән анда, шулай итеп йөриләрме, көлсәләр, яки анда башка сүзләр булса, алар хауфланмыйлар, игътибар итмиләр бу сүзгә. Бу сыйфат. Аллаһ Тәала әйтте: "Хам залика фадлуллахи." Бу Аллаһ Тәаланың зур ниғмәте. Бу син ирешкән түгел, менә син тырышлык куйдың. Син тырышлык куярга тиеш, шушы Аллаһ әйткән гамәлләрне кылсаң, Аллаһ Тәала нәрсә диде? Аллаһ бирә аны. Без тырышлык куябыз, бирәме юкмы Аллаһтан. Шуңа күрә, әгәр дә моңа ирештең икән, белегез, бу Аллаһтан сиңа чиксез ниғмәте. Айырып биргән, бик күп адашып биргән бәндәләр арасында Аллаһ Тәала сиңа зур ниғмәт бирде. Шушы дәрәҗәгә ирештер, үзенең сөйкле кылы дәрәҗәсенә ирешә булды. Тәкәббүрленме? Син бер кем түгел. Анда мин, менә мин ирештем, мин гыйбадәт кылдым. Юк, Аллаһның бүләге. Һәм без моны Аллаһ Тәала залика фадлуллахи. Бу Аллаһ бирде сиңа моны. Һәм без тагын да күбрәк моның өчен Аллаһ Тәаләгә чиксез рәхмәтле булырга тиешбез. Тагын да күбрәк без Аллаһ юлында тырышырга тиешбез. Без туеп шушы Аллаһка, Аллаһ Тәала әйтә: "Ютихи мен яша." Аллаһ бирә моны. Син сәбәбен кыласың. Аллаһ бирәме юкмы? Аллаһтан тора. Шуңа күрә ирештең икән, Аллаһ Тәала әйтә: "Бу зур ниғмәткә ирештең син." Тагын да күбрәк шөкер кылучылардан бул. Һәм Аллаһ үзе теләгән кешесенә моны бирә диде. Валлаһу васиун алим. Аллаһ Тәала киң бүтән нәрсәне сиябыем билүче дип әйтелә. Бүтән нәрсәне үз иченә алучы киң гыйлемгә ия зат диде. Инде мөселман кардәшләрем әйткәнчә, бу аятның гомуми мәгънәсе. Гомуми мәгънәсе, ләкин безне кызыксындыра. Монда бик күп нәрсәләр вәгъдә кылынган. Һәм иң мөһиме кисәтү бар бит монда. Иң беренче Аллаһ Тәала кисәтә монда. Сез иман китергән бәндәләр, кемдә кем диненнән тайпылса диде Аллаһ Тәала.
Кем соң ул? Диненнән. Кемдә кем? Берегез монда яки кавым белән кешеләр күпчелек вакытта бер-берсенә ияреп, җәмәгать булып, шушы тайпыла, бер-берсенең фикеренә таянып, шушы күплегенә нитеп аруланып, ышанып, тайпыла, Алла сакласын. Шуңа күрә диннән китү төрлечә булырга мөмкин. Бунда бит сүз бара динне кабул итмәгән кафирлар турында түгел, дингә килгәннән соң, бу аят мөрәҗәгать, диннән килгәннән соң, аннан тайпылучы кешеләр турында бара. Диннән китүчеләр. Бар, без төрле күренешләр күрәбез. Бер юлы кеше ачыктан-ачык игълан итә. Кайбер вакытта шушы интернетларда, ягъни татар бик сирәк. Менә ул диннән фәлән динне кабул иткән, христиан динне кабул иткән. Монда хәя күп инде. Бер артистыбыз бер күп еллар элек карыйм, ул бахаизм диненә күчкән. Яңа бер ялгыш бер нәрсә, ялгышу инде фикер. Аны зур итеп язалар инде. Менә ул ислам диненнән мөселман кешесе бу динне кабул итте дип әйтәләр. Яки ниндидер сәбәпләр белән анда башка дингә күчү, булар бик сирәк бу күренеш. Бу күпчелек вакытта кемнәр күчә моңа? Мондый нәрсә кемнәрдә бу? Бу бик зәгыйф иман. Вообще имансыз кешеләр. Үзен мөселман дип йөри. Ул иманның нәрсә икәнен белә, анда иманның әсәре дә булмаган, ул мөселман дип йөри. Бер көннән ниндидер бер файда булды да, ул шул динне игълан итә. Аны бит шулай дип күрсәтәләр. Менә ул мөселман иде. Ул татар мөселман иде, ул бу динне кабул итте. Шуңа күрә бу булырга мөмкин асылдан иманы булмаган, ки иман зәгыйф иманды яки инде асылда ул мунафик булган. Мунафиклык булган. Мунафик булган кешеләр шулай игълан итеп кайбер вакытта китә. Әйткәнемчә, бу бер сүз әйткәндә имансыз кешеләр, асылда ул имансыз кеше, иманлы кеше, бигрәк тә югары дәрәҗәгә якын иманга ирешкән кеше, бу 100% менә Аллаһ Тәгаләне тыйып иманга килә. Теге гыйлем белән түгел, Аллаһ шундый түгел. Шуннан килгәннән соң кешеләр яши Аллаһны тыйып шундый иманга ирешә, якын иман дип әйтәләр. Катгый иман 100%. Тыйып гыйлем белән, хакыйкый гыйлем белән, аннан соң инде шушы Аллаһны тыйып күңел белән, дәлилләрне күреп, Аллаһның мәхлуклары ашында, һәр мәхлугында Аллаһны күреп торасың, Аллаһның барлыгын, Аллаһны күреп торасың, аның мәхлукларында һәр берсендә, сулаган һаванда, күзендә, үзендә, тирә-якта кайгына карасында син Аллаһның күрәсең, шушы мәхлугы артында тоясың. Һәм мондый иманга ирешкән кешене битереп булмый. Бу иманны берничә чыгарып битереп булмый. Мәсәлән, син бер ризыкны татып карадың, монда аңлатып тормыйм, инде иманнар була. Бу темасы андый түгел. Иман өч төрле булырга мөмкин. Дәрәҗәсе гыйлмәл якин, гайнәл якин, хаккал якин. Бу иң югарысы инде камил 100%. Димәк, кыскача әйткәндә, син бер ризыкны ашап караган бер өстәлдә тора, син моны тәмле дип беләсең, син моны белдең. Кемдер әйтә сиңа, бу тәмсез ди. Әлнәсә сөйли, лекциялар сөйли, әлнәсә сөйли, галимнәрнең сүзләрен китергән мөмкин. Син күңелеңдәге бу тәмле дигән шушы иманыңны, ышануны буны берничә битереп булмый. Син татып уже 100% моны белдең. Бу татлы, тәмле, ул сиңа әйтә тәмле түгел ди. Хәтта анда 1 сәгать сөйләсен. Яки кемдер сиңа әйтте, әйт, үтерәм сине, менә бу тәмсез дип әйт. Ул сиңа әйттерде сүз белән, тәмсез. Юк, тәмсез дип әйттерде. Күңелдән алып атып буламы моны тәмле дигән уйны? Син әйтергә мөмкин тәмсез дип. Ул әйткән сүзләрне әйтергә мөмкин. Шуңа күрә Аллаһның барлыгына, берлегенә катгый ышанган кешегә Аллаһ юк дип әйттерде ни, әйттермәде ни. Ул күңелне алып атып булмый аны. Ул тыштан әйтергә мөмкин. Рөхсәт ителә. Ләкин күңелдә алып булмый. Шуңа күрә бу якын иман. 100% дип әйтик. Безнеңчә әйткәндә 100% иман. Һәм моны бернинди сәбәптә белән дә бу кешене иманнан җибәреп булмый, куркытып та булмый, төрмәгә утыртсаң да булмый, авыру сәбәпле булса да булмый. Төрле сынаулар килсә дә бу кешене Аллаһка карата иманы үзгәрми. Чөнки бу инде ирешкән катгый иман. Икенче ел мунафиклык сәбәпле дип әйттек, мунафиклык сәбәпле дә кешеләр диннән чыгып китә, тайпыла. Асылда бит без аны диндә дип беләбез. Мунафик инде ул классик мухамманафик дип әйтәбез. Бу асылда иманы юк, ләкин ниндидер сәбәпләр белән, дөньяви сәбәпләр белән булсын, ул кеше мөселман дип үзен игълан итте, мөселман булып калган. Намаз укый, уразат та, синең белән тышкы якта мөселман, ләкин күңелендә иман юк. Хакыйкый мөселман кем? Иман сәбәпле мөселман булган кеше, Аллаһка буйсынган кеше, ул кушканнарны үтәү, тыйганнарны тыйлучы. Ягъни иман аның сәбәбе. Аллаһка буйсын, ла илаһа иллаллаһ булды аның сәбәбе. Ләкин кешеләр бар, кемнәр
Шушы ниндидер дөньяви сәбәпләр белән. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәдә булганда, анда бер күпме кеше, 200 белән 300 арасы, валлаһи алам, һиҗрәт кылучылар инде. Шуны хәтле кеше 10 ел дәвамында иманга килде. Бу вакытта иман мөселманнар арасында мунафиклар юк иде. Чөнки монда иманга килгәннән соң нәрсә сине көтә? Синең малыңны тартып алар, сине кемнедер үтерделәр, кемдер төрмәгә яптылар, кемнедер газаплады, мәсхәрә кылдылар. Җәбер зулым күрделәр. Син дөньяда нәрсәдер югалтасың. Бик зур авырлыкларга дучар буласың. Монда нинди мунафиклык? Монда диндә файда юк. Мунафиклар кайчан пайда булды? Кайчан Мәдинәгә күчтеләр. Мәдинәгә күчтеләр, нинди дәрәҗәле кешеләр күрде. Мөселман булмасаң, син бу дәрәҗәң югала. Мөселман булмасаң, сине кеше дип тә санамаячаклар. Байлыгын югала, сәүдәңә зыян килә. Чөнки анда мөселман булу файда булып китерә баш. Һәм бик күп шушы вакытта мунафиклар пайда булды. Тыштан мөселман булдылар. Ләкин иштән аларның иманы иман гына түгел, алар мөселманнарны күрә алмыйлар. Нәфрәт күрә алмыйлар. Ләкин инде тышкы яктан мөселман булалар, гыйбадәтләрдә катнашалар. Ул вакытта инде һәм алар иң зур зыян китерүче асында ислам дине. Чөнки алар астыртын мөселманнарга каршы эш алып бардылар, зыян китерделәр. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әлбәттә, мондый кешеләр диндән чыгып китә. Бер көнне үзгәрде дөнья. Без күрәбез, менә мунафиклыкның мондый төре пайда булды. Пайда була хәзер. Хәзер исламда булу нинди файда бар? Бер районда җитәкче белән күп еллар элек намазга килгән иде. Һәм ул инде җомгага йөри, уразалар тота. Һәм шунда булган кардәшләр әйтмичә, ул барында җомга көнендә мәчет туладыр иде чиновниклар белән, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр белән. Бөтенесе мөселман, түбәтәй кигән, мәчеткә йөри. Күпмедер вакыттан соң ул кеше югарырак күтәргәннән соң тегеләрнең күбесе юкка чыкты. Теге мәчеткә йөргән мөселман булып йөргән кешеләр юкка чыкты. Нәрсәгә? Чөнки ул мөселман булганда, ул әлбәттә мөселман кешеләргә өстенлек бирәдер иде. Аларга мөгамәләсе икенче иде. Эштә күтәрергә мөмкинлек бар иде. Ул шундый кешеләргә өстенлек бирәдер иде. Ләкин ул китеп барды, бу нәрсә югалды, теге кешеләр дә диннән китеп барды. Һәм шуңа күрә тормыш үзгәрү сәбәпле бүген инде дингә килүдә кайбыракта даже файда да бар. Шундый нәрсәләр күп. Дингә килүчеләр, мөселман итеп танытучылар үзен. Ләкин иртәгә дөнья үзгәрсә, дингә кысу башланса, авырлык башланса, алар иртәгә игълан итә чыгып китә. Валлаһи алам. Шуңа күрә безнең татар бар иман тәкълиди, бу менә әйтте, ата-баба әйтте, Аллаһ кашан, Аллаһ шулай, моны укы, моны эшлә. Артык уйламыйлар. Аллаһны менә шушы якын иманга ирешмисен икән, мондый иман белән яшәү, ярар җәмгыять үзгәр 1000 ел буе күпчелек татарлар шундый иман белән яшәде. Буыннан буынга өйрәтәләр аңа. Аллаһ Тәгалә бар, бер, менә шулай Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безнең пәйгамбәрбез. Бу ярып яшәде. Галимнәр әйткәнчә, мондый иман белән яшәп китәсен икән, ул син иманны бәндә булып кабул кыласың. Ләкин дөнья үзгәрсә, мәшәкать кисә, бу иман мондый иман белән сакланып каламыйсың. Шуңа күрә күрәбез, 17нче елны революция килгәннән соң яңа фикер кыттылар. Безнең бит халык бөтенесе намаз укучы иде. Уразатта харамны харам дип белә. Ләкин 17нче елны килде дә яңа фикер кыттылар. Аллаһ Тәгалә юк. Һәм шуннан чыккан фикерләр инде. Җирләр вәгъдә кылдылар, нинди иркенлек вәгъдә кылдылар. Нинди яңа фикерләр кабул иттеләр. Бу фикерләр тегеләрнең нәфсенә охшады. Чөнки якын дәрәҗәдәге иманлы кешеләр әз иде. Менә шундый ияргән иман гына иде. Әгәр дә революция булмыйча яшәп киткән булсалар, алар шул килеш китәдер иде. Изге гамәлдә, гөнаһлардан сакланган хәлдә китеп баралар иде, җәннәттә булалар иде. Ләкин мондый иман, менә бу авырлык, мәшәкать килгәндә аларны саклап калмады. Алар яңа фикер дөрес булып торды, күңелләренә ятты да, алар чыкты да китте диннән. Һәм шушы кешеләр бер 17нче елның революция булды. Бер поколение 20 ел үтте, 20 елда яңа бер динсез поколение тәрбияләделәр. Әлбәттә, күп иманлы кешеләр шул килеш яшәп бетерде, шушы авырлыклар, намазларны, уразаларны тотты. Ну күпчелеге бик кыскача 20 елдан соң шушы халык үз кулы белән менеп авылдагы мәчетләрен, манараларын кисеп бетерде бөтенесе. Дин юк. Бу кыска вакыт эчендә 5-10 елда күпчелек татар халкы динен ташлады. Хатын-кызларыбыз яулыкларын салдылар, сәхнәгә менделәр, һәм аларны мактадылар, бүгенге хәл мактыйлар. Менә беренче татар артисткасы, да ул динне саткан кешеләр алар.
Диненнән киткән кешеләр һәм аларның тарихын карасак, алар начар үлем белән алалар. Алла сакласын. Ул гамәлләр өчен, беренче булган өчен. Шуңа күрә киемнәрен салдылар, шишенеп беттеләр. Күпчелек гөнаһлар үтеп керде һәм дин югалды. Нәрсәгә? Чөнки иман юк иде. Күпчелекләрнең иманы менә шундый иман гына иде. Инде мөселман кардәшләрем, әлбәттә менә мондый иманга ирешкән кеше булмый. Шуңа күрә алданырга ярамый. Дин теге менә ул ислам диненнән күчкән, юк. Хакыйкый иманга ирешкән кеше беркайчан да ислам диненнән күңеленнән аны алабат булмый. Икенче ел менә шушы мунафиклык әйткәнемчә, мондый мунафиклар да шушы диннән тайпыла, аларның асылда инде дине булмый, тышкы яктан әйтәбез. Ләкин мунафиклыкның бер төре бар, менә монысы куркыныч. Менә монысы куркыныч, анысы нинди? Кеше исламга килә, иманга килде, дин, шу хәлдә дин белән тәэсир итә иман, гыйбадәтен торгызды, яши башлады, бөтен нечкә нәрсәләргә игътибар итә, курка бөтен нәрсә, Аллаһтан курка. Шундый ихласлык бер заман әкренләп, үзе дә сизмәстән, башта бит укыйсың, иман нәрсә ул, сиңа көнне яңа мәгълүмат, син кабул иттең, яшисең, бер заман инде үзе дә сизмәстән, инде ниндидер гамәлләре сәбәпле үзе дә сизмәстән әкрен бар, аны сизмисең, ул исламнан чыгып китә. Менә шул турыда бара. Ул ниндидер? Бу инде менә шушы килгәннән соң уйламый башлый. Элекке шикелле уже уйламый иман мәсьәлә, ул уйлыйсың, менә әйтеп бирә кеше. Иман нәрсә ул дигәндә әйтеп бирә. Ул Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану, бөтенесен белә, сүзе белән белә, иман кәлимәсен белә, ләкин ул кәлимәләрне ул көн дәвамында яки уйламый, кыямат көне төнендә уйламый башлый. Аллаһ турында уйламый, ул аңа ышана, кабул итте, ләкин иман бит ул көн саен сиңа тәэсир итеп торырга тиеш. Ул аңа нигезләнеп яшәмий башлый. Тормыш әкрен генә бара. Күңелендә шушы исламдагы гамәлләрне сатировать итә башлый. Үзенә ошаган фикерләр белән, ислами фикерләр, ислами карашлар үзенә яраганын ниндидер уступкаларга бара башлый. Бүген ярый, булай ярамый, шушы фикерләрне үзгәртә башлый. Мәсәлән, хатын-кызларда була инде, ислам дине бүген татарлар инде бик каты дингә кайтабыз бит инде. Һәм шунда әйтәләр, менә бөтен нәрсәсен исламнан алам, хатын-кыз әйтә, ну, бүген алай итеп киенеп йөри алмыйм инде мин. Ислам таләп иткәнчә булай итеп бишура булып йөри алмыйм инде. Үзенең фикере бар. Шайтан әйтә, конечно, исламны матур итеп күрсәтергә кирәк. Матур булсын. Ислам модасы дигән төшенчә кирде, исламда мода юк. Мода дигән сүз ул нәрсә? Хатын-кызны моданың максаты максималь шишендереп, матур бер җиһаз итеп тәкъдим итү. Ирләрнең хисен уяту өчен. Шуңа күрә төрле нәрсәләр кулланыла. Теге кеше һәр нәрсә күргән, быел бер төрле тәкъдим иттеләр. Икенче елга кеше туйды. Икенче төрле ниндидер анда чәчен кызылга буяды, чәчен кырып атты. Теге киемен салды, бу киемен салды, бу җирен әчте. Шулаймы? Төрле нәрсәләр белән инде шушы җәлеп итү. Исламда ничек бу принцип була ала? Исламда бер генә принцип. Гауратны каплау, кешенең игътибарын җәлеп итмәү. Бу ислами нигез. Шуңа күрә хатын-кызлар әйтә, булай ямсыз бит инде. Синең иманың ямсыз, синең карашың ямсыз. Син дөрес карамыйсың. Шуңа күрә бу имандагы кимчелек. Бу синең иманыңда әкрен генә үзгәреш, яки синең иманың шул дәрәҗәгә җитмәгән, тәки син исламны кабул итәргә уйладыңда, иман катгый урнашмаган, чөнки бу нигез иманны. Аллаһ Тәала кушкан хөкемнәрне кабул итү, бу иман. Кем берсен инкар итә, кабул итмәй, ул кафир була. Димәк, син әле үзеңне иманны дип бирсәң дә, иманга ирешмәгәнсең, яки иманга ирешкәннән соң инде бу фикерләр ашый башлады. Менә анда бу нинди мода инде, карыйсың. Сыланып торган кием бүген кияләр мода дип. Шулаймы матур итеп күз баш ясалган, чәчләр матур итеп ясалган, күз ала алмыйсың. Мөселман хатыннарына бу алай булырга тиеш түгел. Шуңа күрә кемдер әйтә, хатын-кызларга хас, мин булай моны аламыйм, бу риза түгел исламның бу ягы белән. Бу акылга туры килми, бу заманга туры килми. Бу исламны матур итеп күрсәтеп булмый, исламнан әле матур итеп әйтәләр, булай итеп бирсәң, исламга бер кеше кызыкмаячак та, килмәячәк та. Исламга бер кемдә мәҗбүр итеп килми. Ислам ул сиңа кирәк килүен, Аллаһка кирәкми. Һәм синең өстә бурыч түгел исламны матур итеп күрсәтү, ямсыз итеп күрсәтү, матур итеп күрсәтү, ничек тиеш шулай күрсәтү. Шуңа күрә бүген кредит алу, бу заманга туры килми бит инде. Минем бизнес алып барасым бар. Кредитсез ничек бизнес алып барам? Мондый мөмкинлек юк. Яки мин анда үйле була алмыйм, квартира була алмыйм, кредитсез мөмкин түгел. Дип бу исламның хөкемен нәрсә инкар итәләр һәм башка
шушы фикерләр ярый яки башка нәрсәләр тегесе ярый, монысы ярый, төрле шушы дәлилләр белән үзләренә кабул итәләр, үзгәртәләр, исламның бу хукмын кабул итмәй, инкар итәләр тормышта. Һәм моңа бу гамәлләрне кыла башлыйлар. Яки бүген күп инде кеше һәр нәрсәне үзенең фикер белән кабул итә, нәфсе белән кабул итә. Бу бит инде артта калганнар. Бу исламның бу хукмы бу дөньяга бу туры килми инде. Менә булай эшләсә хәерлерәк, ислам динебез алга китәчәк. Бу әйбәт дәгъват булачак. Бигрәк тә инде исламның җәза хөкемнәре, әлбәттә ул ислами дәүләтләр, менә без күрәбез бүген күп ислам илләрендә, Сауд Арабистанда гомер меңләгән ел Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның калган тәртипләрне үзгәртү бара. Ислами җәзалар анда гына кулланады, чөнки ул мөселманнар ислами законга нигезләнеп ясыйлар, шәригатькә. Анда угры булса да, нинди гөнаһлар кылынса да, шәригат куйган законнар белән җәза кылыналар иде. Әйтә бу бит артта калганда, бу заманда ничек бу дөрес булсын инде? Дип моңа каршы көрәш бара инде. Ягъни бу заманга туры килергә тиеш. Бу артта калганлык дип ала. Димәк, исламның бер өлешен инкар итәләр яки үзләренә ошаган өлешен генә ала башлыйлар, тормышын шулай итеп төзи. Астагфирулла. Инде асылда шулай, син иманга килдеңме? Һәм Аллаһ Тәала нәрсәне кушты? Бу кушкан әйберләр безнең күзлектән аңлап бетермибез. Монда безгә зыян бар. Моны эшләсәк файда юк. Исламга зыян килгән шикелле булса да, Аллаһ Тәала кушкан әйберләр бармы? Без бу күзлектән карап кушканмы? Без үтәргә тиешбез. Аллаһ Тәала тыйган нәрсәләрдә файда бармы? Файда күрәсез. Менә сиңа бик тормыш алган. Да, бүген менә иң актуаль мәсьәлә шу процентка акча саклау, кредит алулар. Бу бит зур харам. Аллаһ Тәала тыйган һәм бер нинди замана үзгәрешләрдә моңа рөхсәт бирә алмый. Аллаһның хөкмен үзгәртә алмый. Кемдә кем моның белән риза булмыйча кабул итми икән, харап булды. Алла сакласын. Шуңа күрә нинди генә файда булса да безнең күзлектән, без аңламасак да, ни өчен Аллаһ Тәала моны тыйды? Монда бит ни файда бар? Мөселманнарга бу да зур зыян бар бит, без моны калдырсак дип уйласа да, без аны үтәргә тиеш. Безнең яктан иман килтергән кеше, без буйсынырга тиеш. Ислам ул, буйсыну, файда зарар үлчәү белән ислам кабул ителми. Гамәлләр тикшерелми. Миңа аңлатыгыз моның файдасын. Яки бу бит зыянны, мин моны нәрсәгә эшләргә тиеш? Бу бит зыянны, яки бу файдалы, яки аңлатыгыз моны нәрсәгә мин эшләргә тиеш? Һәм күрә кайбер вакытта бүген шушы исламга чакырганда иман китергән, давай менә намаз укыгыз, намаз файдалы, кара менә бу хәрәкәте бу нәрсәгә файдалы, монысы бу нәрсәгә файдалы, монысы бу нәрсәгә файдалы дип исламга чакырганда шуның файдасын күрсәтергә теләр. Менә дуңгыз ите ашама, дуңгыз ите ал, шундый зыян бар икән. Яки ураза тоту иң камил безнең организмга файда бирә торган әйбер икән дип бу әйтеп исламга чакырылмый. Менә киресенчә, бу исламны дөрес кабул итмәгә китерә кешеләргә. Менә син иман аңлаттың, кабул иттеңме? Ла илаһа иллаллаһ дип әйттеңме? Менә шуңа җиткерә кирәк башта. Кабул иттеңме? Булды. Дәрс нәрсә? Буйсын инде хәзер. Менә ислам ул буйсыну. Нәрсә буйсыныр? Намаз укы. Анда юк, мин әле укый алмыйм. Минем эшем шундый. Мин 5 вакытны укый алмыйм, кич белән кушып кына укый алмыйм, башка нәрсәләр. Кеше шулай итеп кабул итә бит инде. Юк, бу сине борчылмый. Димәк, ислам хөкемнәре бар, буйсынасында тормышыңны шуңа яраклы итеп төзисең. Син үзгәртергә тиеш. Исламны бүгенге көндәге яшәешкә, бүгенге көндәге фикерләргә, кешеләр арасында булганда, бүгенге көндәге обстоятельствларга исламны яраклаштыру юк, киресенчә, исламны урнаштырасында тормышыңны шуңа килисең. Олы батасың тормышына моңа туры килмәгән әйберләрне тормышыңны исламга яраклаштырасың. Исламны тормышка яраклаштырмыйсың. Менә бу шушы аятта әйтелгән "Мен яртадда" дип атала. Кем китсә диненнән, тайпылса диде Аллаһ Тәала кисәтә. Эй иманлы бәндәләр, кайсыгыз динегездән китсә, нәрсә була диде Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала сине харап кыла. Алыштырып куя. Син үзеңдә зур фикердә булма. Әгәр дә мондый күзлектән булганда, без беләбез Ибраһим галәйһиссәлам вакыйгасын. Ибраһим галәйһиссәлам бер көнне Хаҗар анабыз белән, без беләбез Исмаил улын, Аллаһ Тәала Куръанда әйтә, нәрсә? Бер көнне әйтте. Ибраһим илтеп куй диде, шулга диде. Ул кайда? Ул Палестина җирендә яшәйдер. Берничә мең километр уланы алып барды да Мәккә ул вакытта, бу вакытта. Анда кеше яшәмәгән вакыт иде. Су юк.
анда таш, шүл, ісі алып барды да Аллах Тағала айтты қалдыр дейді. Ол қалдырды да кетті. Бір бурдюк су, бір бурдюк анда бір қапшық финик қалдырды да ашаға, башқа бір нәрсе жоқ, қалдырды да кетті. Хажира анамыз да мұсылман еді. Ол сұрады: "Я Ибрахим" деді. Айтмады: "Ник мені қалдырасың? Мен бит мында әшкәүләм. Сен мені ішсің, мен бит мында арсланнар, мында ятқыш хайвандар, мен харап болам, көкірек баласы белән, яңа туған бала белән. Қайда сен мені қалдырасың? Мен харап болам" дип әйтмәде. Чөнки ул да буйсынушы еді. Ул да белә диде. Ул сұрады: "Сиңа Раббың куштымы мине монда калдырырга? Бу хөкемне?" Әйе диде. Бер сүз әйтмичә калды. Субханаллах. Инде Ибрахим алейхиссалам шулай әйтмәде: "И Раббым, мен сине яратам. Мен буйсынам бөтен нәрсәдә. Но мен ничек инде үземнән баламны, шушы хатынымны монда калдырып алар бит халак булар. Мен моны аңламыйм, аңлат миңа башта. Нәрсәгә мин булай эшләргә тиеш? Мин моны риза түгел, мин моны аңламыйм. Бу туры килми акылга" дип әйтмәде. Яки Ибрахим алейхиссалам шулай ук Исмаил алейхиссалам күпмедер вакыт үткәч Аллаһ Тәгалә әйтте: "Курбан чал" диде. Ул нишләде? Пичагын алды да китте. Яңадан шушы Ибрахим алейхиссалам шушы юлны үтеп, яңадан килде калдырган. Ул яшәү дәврендә алар яна берничә тапкыр килеп киткән, чөнки ара якын түгел, берничә мең километр Ибрахим алейхиссалам яшәгән җиреннән. Ул килде, малайын алды, алып китте. Без тукталып торабыз вакыйгага. Ул аны ягып салды. Һәм инде пичагы белән ашкыды. Монда да аның малайын да мисал итеп китерә була. Яшь егет, киләчәктә пәйгамбер буласы Исмаил алейхиссалам, йомшак табигатьле. Ул әтисе әйткәннән соң: "Мин Аллаһ Раббым сине курбан чалырга кушты" дигәндә, нәрсә ди? Нәрсә диде әтисенә? Ул нәрсә диде? Ул әйтмәде: "Син нишисең, әтием? Мин бит үләм, бу дөрес түгел бит инде, шу акылга сыймый. Ничек инде син мине шаласың, мен синең улым бит инде" дип әйтмәде. "Эй әтием" диде. "Аллаһ кушкан икән, син үтә" диде. "Мине буйсынучылардан табырсың" диде. Әле киңәш бирде әтисенә. "Эй әтием" диде. "Син мине шалганда минем күземә карама" диде. "Миңа карама." Ул курыкты әтисе башкармас дип. Нәрсә өчен? Чөнки син минем күзгә карап, әтилек хисләре кузгалып, син Аллаһның хөкемен үтәмичә калырсың диде. Ул әтисе өчен борчылды. Ул буйсынды. Ибрахим алейхиссалам да Раббысына әйтмәде: "Я Раббым, бу минем улым, иң яраткан улым. Ничек мин аны шалыйм инде? Ул картлык көнендә син аны бүләк итеп биргән, мин моны аңламыйм, бу бит туры килми. Ничек аны шаласың?" Ул буйсынды. Ул аны пычак ышкыды. Шулай ук Ибрахим алейхиссалам Коръәндә әйтелә, кайчан үзенең бала вакытта путларын халкының учакка атканнан соң, аны үзен утта яндырырга хөкем кылганнан соң, нәрсә? Шундый учак яктылар, атналар буе яктылар. Ул инде аның янына килеп булмый. Кызыга янына килеп булмый. Ибрахим алейхиссалам учакка ыргыталмыйлар. Нәрсә? Катапульт белән ыргыттылар. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ибрахим, курыкма, утка бар" диде. "Утка ташлан" диде. "Исән каласын" дип әйтмә, син курыкма" диде. Ул әйтмәде: "Я Раббым, мин бит халак булам, мин янам" димәде ул вакытта да. Әйтмәде. Инде мөселман карашларым, һәм Аллаһ Тәгалә бу мисалларны безгә китерде. Һәм мөселманлыкның менә шушындагы төп хөкемен Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте. Бакара сүрәсендә шушы мисалда Ибрахим алейхиссалам турында әйткәндә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Из қала лаху раббуху аслим. Кул асламту ли раббил аламин" диде. Ягъни, әгәр дә әйтерсә аның өчен Ибрахимга диде, Раббысы әйтсә: "Аслим, буйсын, шал, утка сикер, һәм калдыр баланы", нәрсә генә әйтсә дә, нәрсә диде? "Аслим" дип әйтерсә, нәрсә дип әйтә? "Кала асламту ли раббил аламин". Буйсындым, и Раббым, Рабб галәмнәрнең Раббысы дип әйтә диде. Бу мөселман кешесенең, хакыйкый мөселман кешенең сүзе. Аллаһ Тәгалә мисал итеп әйтелде. Шуңа күрә иманга килдем дә, "Аслим", Аллаһ Тәгалә. Безнең яктан без нәрсә әйтәбез? "Асламту ли раббил аламин". Аслим укынамас. Аслим ураза тот. Аслим. Киен хатын-кыз. Шулай киен. Рибага якын килмә. Зинага якын килмә. Башка харамнарга якын килмә. Музыкага якын килмә. Башка замана нәрсәләренә якын килмә. Аслим. Нәрсә? Һәрберсенә "Асламту ли раббил аламин". "Асламту ли раббил аламин". "Асламту ли раббил аламин" булырга тиеш. Бүген нәрсә күрәбез? Кайда ул "асламту"?
Менә шушы иман, менә Аллаһ Тәала шушы буйсынуны кабул итә. Инде мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәала динне үзенә буйсыну сәбәбе итеп куйды. Әйтергә була, ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах, мин, я Раббым, юк илаһи ибадат кылырга, буйсынырга лаеклы зат син генә мәгәр дип әйтеп була. Докажи. Сүз белән әйтеп була, шуңа күрә Аллаһ Тәала бу иманның дәлиле ул буйсыну. Шуңа күрә Аллаһ Тәала дин сәбәпләрен куйды. Ул шундый бүтән яклы сәбәпләр. Бер яктан ул буйсыну чарасы, икенче яктан ул бу дөньяда бәхет чыганагы. Аллаһның рәхмәтенә, ризалыгына, яратуына ирешә торган сәбәпләр. Бу дөнья тормышында бәхет итеп, кыямәт көндә бәхет итә торган. Но ул берсе аның Аллаһ Тәаләгә иманны дәлилле торган күрсәткеч булып тора. Аллаһ Тәала моны сәбәп итеп куйды. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, әгәр дә кешедә ниндидер үзебездә менә шушыны кабул итүдә Аллаһ Тәаләнең кайбер хөкемнәрен аңламый, риза түгел күңел, кабул итәсе килми икән, бу иман зәгыйфлеге. Allah сакласын. Бу беренчедән күңелдә ризасызлык беләсен икән, бу иман зәгыйфлеге. Иманыбызда кимчелек бар, моны өстендә эшләргә кирәк. Әгәр дә шушы күңелебездәге халәтебез сәбәпле, ризасызлык сәбәпле ул безне гамәлгә күчсә, гамәлгә күчеп нәрсәдер инкар итсәң, бу риза түгел, моны кабул итмим. Монсын пенсиягә чыккач, монсы түгел, менә монсы пока түгел. Бүгенге тормышымда пенсия хәле менә бу эше генә. Монсын инкар иттем, монсы бу заманага туры килми, тормышыма зыян китерә, файда китерә, нинди ниятләр белән бер өлешен инкар иттен икән. Нәрсә диде Аллаһ Тәала? Кем инкар итсә, ягъни кем шушы диненнән тайпылса диде, Аллаһ Тәала кисәтте, Алла сакласын. Шушы аятка туры киләбез. Хәм фәсәүфә яти Аллаһу биқаум диде Аллаһ. Бик тиз Аллаһ Тәала алыштыра да куя. Алыштырам да куям. Яшәп бетерәсең шул бозыклыгында. Все Аллаһ хул силтәде сиңа. Ләкин яңа буыннан яң килеп чыгачак барбыр. Аллаһ Тәала әйтте, икенче кешеләргә мин моны бүләк итеп бирәм. Бу кадерен белмәде. Моның кадерен белмәде. Бу бүләк. Зәлика фадлуллаһи. Бу Аллаһ Тәала рәхмәт иде аңа. Ләкин алар кадерен белмәде. Шуңа күрә Аллаһ Тәала белмисеңме? Аллаһ Тәала алыштыра да куя. Яшәп бетерәсең шул бозыклыгында, шул юлында, дөрес булган юлда мин мөселман дип, ниндидер баткаклыкка батып яшәп үтәсең, ләкин харап буласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәала бездә мохтаҗ түгел. Бу нәрсәне аңлата? Бу аят бер яктан безгә нәрсәне аңлата? Аллаһ мохтаҗ түгел ди сезгә диндә тырышуыгызга асылда. Ниндидер гамәл кылдыгайса без кайбыракта, менә мин нинди зур эш кылам, мин имам анда, мин анда шундый динне тургызам анда. Һәм үзе бер эш әйтә, менә моны әйтмичә торам әле, моны әйтмичә торам. Әйтә, моны әйтсәң хә дингә зыян килә, туктамыйм да яраклашыйм әле. Мондай бу кафир янда җылмаеп басып торыйм әле. Динебезгә файда була бит моннан. Бу җитәкчегә ярыйм әле. Аның бузыклыгы янда карап торыйм әле. Тишемне кысып, миңа бит ул мәчеткә файда бирәчәк, дингә файда бирәчәк, яки аның зыяны тимәячәк дип, шушындый булмаган ярыйм дип гамәлләр мәчетләр тирәсендә бүген бик күп. Ярыйм дигән. Һәм күрә Аллаһ Тәала әйтә, син кем дип уйлыйсың үзеңне? Син шундый Аллаһ сиңа мохтаҗмы шушы нәрсәңдә? Синең диндә синең нинди мөһимлегең бар? Аллаһ Тәала үзе алыштыра да куя. Кирәк түгел, син буйсынып үтәргә тиешсең, үзеңнең юлыңны үтәргә тиешсең. Үзеңне әллә кем итеп санама. Үзеңә зур бәя куйма. Киресенчә, Аллаһ Тәала нинди нигъмәт бирде икән? Иман булдың икән, иманга килдең икән. Ягъни ниндидер урының бар икән. Мөселман булдың икән. Бу Аллаһның бүләге. Шуның читтәге кешеләрне кара да, гыйбрәт ал да, шушы кешеләр арасында нинди зурлаган Аллаһ Тәала сине. Тагын да шушы динеңә ябыш. Тагын да шөкер кылучылардан бул Аллаһ Тәаләгә. Әлхәмдүлиллаһ, я Раббил галәмин. Рәхмәт сиңа дип, тагын да күбрәк гамәл кылучылардан бул. Аллаһ Тәаләгә рәхмәтле бул. Бел, бу Аллаһның рәхмәте. Синең достижениең түгел бу. Аллаһ сиңа рәхмәт күрсәтте. Шуңа күрә кадерен бел. Һәм шушы аят Аллаһ Тәала насип итсен. Менә мондый бүген заманада дин күпчелек вакытта, күпчелек кешеләрдә шушы як белән бара. Кешеләр диннән тайпылып баралар. Дингә килә сурыңа, дингә килә дә динне тормышка яраклаштыру бара. Ниндидер рамкалар чигерү бара. Шуңа күрә куркыйк моннан. Бу кешеләр сафында булудан. Шуңа күрә Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз, я Раббым, үзен сакла. Без беркем түгел. Без бүген ниндидер гыйлемгә ябылсак та, я Раббым, без мохтаҗ синең шушы турыдан алып баруыңа. Я Раббым, без мохтаҗ шушы бузыклардан саклауыңа, без беркем түгел, я Раббым. Без нәрсәгә ирешкән булсак та, ул синең чиксез нигъмәтең, синең рәхмәтең сәбәпле без шөкер кылабыз, я Раббым. Шөкер кылучылардан кыл безгә.
Шөкер кылу сәбәпле бу нимәтләрне тагын да арттыр безгә. Бу дөнья тормышында шушы туры юлда булучылардан һәм шушы аятта әйтелгән сыйфатларга ия булучылардан булсак иде. Үзебезнең тормышыбыз белән яши, я Раббым, үз синең мәхәббәтеңә ирешсәк иде, үзебез сине хакыйкый яратучылардан булсак иде. Шушы сине ярату мәхәббәтебез күңелебезне биләп алып, без синең бөтен кушканнарны яратсак иде, тыйганнардан тыелсак иде, динеңне яратучылардан булсак иде, гамәлләребезне яратып башкучылардан булсак иде, синең мәхәббәтең астына кирип тормышыбыз җиңеллек белән барса иде, бу дөнья тормышында һәм шушы сыйфатларга ия булсак иде, күңелләребез белән бөтен мөселманнарга иң мехрибанлы, шәфкатьле, иң йомшак күңелле булсак иде, безнең янда яшәгән динне инкар итүчеләргә карата тиешле дәрәҗәдә кырыс булсак иде, я Раббым, ике арага хакыйкый киртәне куеп, үзебезнең динебезнең дәрәҗәсен белеп, шушы динебез белән горурланучылардан булып яши алсак иде, я Раббым. Шулай ук шушы аятта әйткән инде иң мөһиме ару талусыз дин юлында булып, динеңә хезмәт кылучылардан булсак иде, динеңне җир йөзендә таратучылардан булсак иде, мөселманнарны берләштерүчеләрдән булсак иде, фитнәләрне бетерүчеләрдән булсак иде. Я Раббым, һәм шушы юлда булган авырлыкларга, төрле аңламаган наданнар тарафыннан булган көлүләргә, мәсхәрә сүзләренә, шелтәләргә игътибар итмәсәк иде, моңа игътибар итүчеләрдән булмасак иде. Я Раббым, үзеңнең рәхмәтеннән, үзеңнең ярдәменнән ташлама.